दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी मेरी ये गलबात आधारित रहेगी पंजाब दी सियासत, खास करके पंजाब दी इलैक्टोरल पॉलिटिक्स चोण सियासत दे विच दीप सिद्धू फैक्टर दी। ये गलबात रिपोर्ट नूं बनाए जाने की लोड़ इस वास्ते भी महसूस हो रही है कि इस वक्त चर्चा यह है कि दीप सिद्धू जिसने कि आम आदमी पार्टी के बायकॉट की गलबात अपनी मौत तो कुछ दिन पहला सिमरनजीत सिंह मान लई चोण प्रचार के समय की सी, उस तो बाद कई पिंडां दे विच इस गलबात का असर भी होया। उन्हों की गल करन तो बाद ये असर नहीं होया, लेकिन जदों सड़क हादसे दे विच दीप सिद्धू की मौत हो जाती है उस तो बाद गलबात एक वक्री डायमेंशन ते चली गई तो कई पिंडां दे विच वोटां नूं प्रभावित इस दीप सिद्धू या फिर उन्हां वल्लों आम आदमी पार्टी के बायकॉट की कॉल का हो सकता है। अज मैं चंडीगढ़ के एक रेस्टोरेंट में बैठा सी कुछ पत्रकार साथियों के नाल, ते मैनूं दो नौजवान मिले पंजाब के पिंडां दे नाल ताल्लुक रखने वाले नौजवान सन, ते उन्हां नाल गलबात के दौरान जदों मैं एक पंजाब के इस चोण माहौल ते चोण नतीजों संबंधी अलग अलग पिंडां दे विच रिस्पॉन्स की गल की तो उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू फैक्टर का नुकसान आम आदमी पार्टी नूं होएगा। सो मैनूं लगा कि आप एग्जामिन जरूर करिए कि ये गलबात किस हद तक इसनूं आपां अहमियत दे सकते हैं। अमरगढ़ सीट जिथों की खुद सिमरनजीत सिंह मान चोण लड़ रहे हैं, तमाम पार्टियां दे उम्मीदवार अमरगढ़ सीट तो चोण मैदान विच सन, लेकिन सिमरनजीत सिंह मान एक सियासी हाशे के उत्ते यानी कि एक मार्जन के उत्ते आ चुके वो पॉलिटिकल लीडर ने जिन्हां दी बीते तकरीबन 2 दहाके तो जिहड़ी सियासत है उन्हां दी पार्टी दी वो डामाडोल है। लेकिन इस हादसे जिस विच कि दीप सिद्धू होरां दी मौत हुई उस तो बाद एक वक्री ही डायमेंशन ते स्केल अमरगढ़ का चोण मुकाबला लै गया, तो ना सिर्फ अमरगढ़ बल्कि होर आस पास के आले दुआले के जिहड़े इलाके सन या फिर कहिए भी पंजाब दे विच ही एक बहुत ही भावुक कर देने वाले इस हादसे उस दे विच हुई दीप सिद्धू की मौत ने एक अजिहा माहौल क्रिएट किया जिस तो बाद की वो सेंटीमेंट जिसकी तर्जमानी खुद दीप सिद्धू ने अपने हाथ में करपान ते दूसरे हाथ में झाड़ू फड़ के की सी, वो लगता सी कि शायद पंजाब दे विच एक वड्डा नुकसान करेगी। तो चोणों के नतीजों के काफ़ी हद तक ये चीज़ पता भी लगेगी कि अमरगढ़ दे विच इस वक्त सिमरनजीत सिंह मान जिहड़े हैगे ने उन्हां कोल एज है, यानी कि वो एक बहुत ही मजबूत स्थिति दे विच आ गए ने। तो इस हादसे तो बाद इस दुखांत तो बाद उन्हां दा जिहड़ा स्केल है ग्राफ है वो होर वधिया। सो अज उस वक्त जदों कि दीप सिद्धू की मौत तो बाद सिक्स फॉर जस्टिस उही जथेबंदी जो कि पंजाब दियां इन्हां चोणां तो पहला भी आम आदमी पार्टी दे नाल अपने कथित संबंधां नूं लैके उसका दोबारा जिक्र आया तो उसके उत्ते एक होर सियासी नैरेटिव चोणां तो कुछ दिन पहला ही क्रिएट करने की कोशिश की गई। वो एक कैंपेन शुरू कर चुके, एक सिग्नेचर कैंपेन पटीशन कैंपेन जिस विच कि यूनाइटेड नेशनस नूं उस कैंपेन के जरिए ये गुहार करन लई लोकां नूं अपील की जा रही है कि दीप सिद्धू की मौत की एक उच्च पद्धरी जांच होए। केसरी मार्च फगवाड़े तो तुरना है तो 24 फरवरी नूं फतेहगढ़ साहब विखे समागम का जिहड़ा है आयोजन किया गया है। सो उस मौके भी लखां की गिणती दे विच संगतां नूं उत्थे पहुंचण लई किया जा रहा है। ये गलबात ठीक है कि दीप सिद्धू की जिहड़ी सोच सी उस दे विच पोलिटिकल ओवरटोन्स भी सन ते अंडरटोन्स भी सन। ये भी फैक्ट है कि जिहड़ियां चिंतावां सन सिख कौम लई पंजाब पंजाबीयत दे कॉज लई वो भी काफ़ी हद तक वैल डिफाइंड सी उन्हां दे पूरे नैरेटिव दे विच, लेकिन एक सियासी विचारधारा या किसी सियासी पोलिटिकल पार्टी दे नाल की वो अपने आप नूं सही तरीके नाल आइडेंटिफाई कर पाए सन। इस उत्ते मैनूं एक बड़ा वड्डा संसा भी है तो मेरे मन दे विच बड़ा वड्डा सवाल भी है कि बेशक उन्होंने सिमरनजीत सिंह मान या अकाली दल अमृतसर दे नाल हत्थ भी मिलाया, उन्होंने चोण प्रचार भी किया, लेकिन खुद दीप सिद्धू चाहते तो इलैक्शन लड़ सकते सी। जिमें लखा सिधाना किसान जिहड़ी जथेबंदी है उन्होंने टिकट उत्ते इलैक्शन लड़ रहे तो दीप सिद्धू भी लड़ सकते सन। लेकिन मैं मन के चलदा भी पंजाब की सियासत दे विच सिमरनजीत सिंह मान भी हाशिए ते रहे, दीप सिद्धू भी हाशिए ते रहे, लेकिन इस पूरी की पूरी दर्दनाक घटना ने हादसे दे विच हुई उन्होंने मौत ने न सिर्फ सिमरनजीत सिंह मान ते उन्होंने पार्टी नूं कुछ हद तक अमरगढ़ सीट ते उसके आस पास के इलाकों में उभारिया होएगा, बल्कि एक बड़ा वड्डा कारण प्रदान किया वो लोग जो कि अपने आप नूं थोड़ा जा फ्रिंज ते महसूस करते हैं, एलिनेटिड महसूस करते हैं पंजाब के वड्डे पोलिटिकल डिस्कोर्स दे विच, जिस विच कि अकाली दल वो रिवायती अकाली दल या टकसाली अकाली दल उसकी स्पेस अकाली दल बादल ने लै रखी है उस सियासत के मानचित्र उत्ते जिथे कि कदे भी किसी फ्रिंज या किसी रेडिकल सिख जथेबंदी नूं इलैक्टोरली चोणां दे पक्षों कदे भी कोई वड्डा समर्थन किसी भी इलैक्शन दे विच नहीं मिलता। ये पहला मौका हो सकता है 2022 दे विच अमरगढ़ या फिर एक दो होर सीटां उत्ते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवारों को एक चंगा रिस्पॉन्स मिले। मैं जित तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं समझ सकता कि इस पूरी की पूरी घटना का एक बहुत बड़ा असर तो बहुत बड़ा सिंपथी वेव जी है वो इस पार्टी के हक में आई है, सिर्फ तो सिर्फ एक फैक्टर के कारण।
ਉਹ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਸਰਕਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤੇ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੋ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿੰਜ ਦੀ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1999 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1991 ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਸਾਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕਸ ਵੀ ਸਜੈਸਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਿਭਾਈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 1999 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਫਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾੜਕੂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸੈਂਕੜਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1989 ਦਾ ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਵਿਧਵਾ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਲਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁਲਾਰਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਮਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ VP ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ 1987 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸ ਕਿਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 5000 ਟੱਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। 1992 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਪਾਇਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ 1992 ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਸੀ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ 1992 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। तो 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, CPI, ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜਾਂ 24% ਦਾ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ 1992 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। 3 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਲ 9 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ 1991 ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਚੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 1992 ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਹੇਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ, ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਸ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨਸ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਪੱਖੀ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਪੱਖੀ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਦਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ,
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 80s ਲੇਟ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਲੀ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੀਏ ਸਨ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ। ਆਪਾਂ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ 1991 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 92 ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, 92 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ यूपी ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਖੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਸ਼ੂਟ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਡਾਮਾਡੋਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਲੜਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਗੇਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਗਏ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਰੋਏ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਗਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1992 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦਰਜਨ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਂਕਲਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੱਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਾ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਸ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਨਿਟੀ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੰਸੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੁੰਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਓਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਛੜਯੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗਿਊ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਤੂਲ ਦੇਣਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਖੁਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਫ ਲੇਟ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਐਸਐਫਜੀ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੂਵ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਐਸਐਫਜੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਕ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਐਸਐਫਜੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਸਐਫਜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ, ਨਵੇਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਵੀ, ਉਹੀ ਪੱਗ, ਉਹੀ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਭਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੋਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਡ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮੂਵ, ਈਵਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੈ? ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਉਹ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅੰਡਰਡੌਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਰੀ ਸੋਚ ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਪੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਈ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਰਜਰ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰੇ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਭੁਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਦਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਂਕਲਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਵਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏ। ਉਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਸਹੀ ਵਾਰਸ ਮਿਲਣਗੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਫਲਸਫੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਾਏਗੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।